ہم کیسے قوم ہیں کہ اپنا فوج کو برا بلا بول کے کسی کے کہنے پہ کسی کوئی بھی ہو، وہ سیاسی ہو، وہ غیر سیاسی ہو، وہ کوئی تنظیم ہو، کوئی بھی ہو، لیکن ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ ہمارا فوج کے خلاف کوئی بھی بھوکیں گے. نہ بھولے ہیں نہ بھولیں گے. ثانیہ 9 مئی کو 1 سال مکمل. پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دن. پاکستان میں تیزی سے پھیلتی ہوئی غیر سیاسی تنظیم پاک سول سولجر آرگنائزیشن کے چیئرمین حاجی تاج محمد خان مرکزی ڈپٹی جنرل سیکرٹری کے فیض اللہ خان کے زیر اہتمام پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے ملک بھر میں ریلیاں نکالی گئی. ملک بھر کی طرح پاکستان کی سب سے بڑی تحصیل دیپال پور میں بھی مرکزی قیادت کی جانب سے ریلی نکالی گئی. اس میں پاک سول سولجر آرگنائزیشن دیپال پور کے تمام ممبران اور عہدیداران کے علاوہ عام عوام اور معززین علاقہ نے بھرپور شرکت کی. پاک سول سولجر آرگنائزیشن کے پلیٹ فارم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور آج ہم بلکہ آج نہیں جو بھی ثانیہ ہوا جو بھی تہوار آیا تاریخی تہوار جتنے بھی آئے پاک سول سولجر آرگنائزیشن کے پلیٹ فارم سے پورے پاکستان سے میں ہم نے ریلی کا انعقاد کیا. تو یہ میرے جو پاکستانی بہن بھائی ہیں یہ ہم جو انعقاد کرتے ہیں اس پلیٹ فارم سے اور چیئرمین حاجی تاج خان کی زیر قیادت اور ان کی ٹیم کے جو زیر قیادت ہم یہ انعقاد کرتے ہیں ریلی کا تو وہ صرف اور صرف اس لیے کرتے ہیں کہ جتنے بھی میرے بہنیں میرے بھائی میری آواز سن رہے ہیں کہ ہم ان کو ایک پیغام دیتے ہیں. پیغام ہمارا یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارا پاکستان ہمارا پیارا وطن ہے. یہ ہمارا پاکستان ہمیں آسانی سے نہیں ملا. یہ پاکستان پاک ستان ہے, یہ پاک جگہ ہے اور پاکستان کا مطلب بھی لا الہ الا اللہ ہے. تو میرے بہن بھائیوں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے پاک سول سولجر آرگنائزیشن ویمن ونگ پریزیڈنٹ نسیم جعفری جو کہ ہر تہوار میں نیو جنریشن میرے بزرگ جتنے بھی ہیں میرے بھائی میری بہنیں سب کو ہم پیغام دیتے ہیں کہ آپ اپنی آرمی کا ساتھ دیں کیونکہ ہماری فوج ہے تو پاکستان ہے. خدا کی قسم اگر فوج نہ ہوتی تو پاکستان کا حال بھی فلسطین کی طرح ہوتا, اس کا کوئی مائی باپ نہ ہوتا. تو میرا یہ پیغام ہے میرے بھائیوں بہنوں تک, اپنے بچوں کو شعور دیں کہ وہ اپنے ملک کے ساتھ محبت کریں, اپنے وطن کے ساتھ محبت کریں. میرا یہ پیغام ہے. بلکہ میں ایک محمد مصطفیٰ جو کائنات کے رسول ہیں جب ہجرت مکہ کے وقت انہوں نے مکہ کو چھوڑا تو کیا بولا. میں یہ چاہوں گی یہ ہلچل ختم کر کے میری آواز کو سنا جائے تاکہ جنہوں نے اپنا ٹائم نکالنا ہے گرمی میں کھڑے ہیں گرمی کی شدت کو محسوس کر رہے ہیں تاکہ آپ کوئی نہ کوئی پیغام لے کر جائیں. تو جب کائنات کے رسول محمد مصطفیٰ نہیں چاہتا اے مکہ میں تجھے چھوڑنا نہیں چاہتا مگر کیا کروں کہ تیرے باشندے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے, کیا کروں کہ تیرے باشندے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے. میرے بہنوں میرے بھائیوں ہمارا یہ پاکستان آپ کیا سمجھتے ہیں چین سے سوتے ہیں چین سے کھاتے ہیں چین سے رہتے ہیں. یہ پاک سرزمین جس سرزمین پہ آپ کو رہنے کے لیے گھر ملا سکون ملا اگر اسی سرزمین پہ آگ لگ جائے تو آپ چین سے سوئیں گے؟ کوئی بھی چین سے سوئے گا نہیں سو سکے گا. یہ وطن وہ وطن ہے جہاں پہ آپ کے بچے پلے بڑے آپ کے رشتہ دار پلے بڑے اور اب آپ بھی اس میں زندہ و قائم رہیں اور مدفون بھی آخر ہمارا پاکستان کی مٹی ہے. اور یہ پاکستان وہ ملک ہے کہ جس کو بچانے کے لیے ہماری پاک فوج نے دن رات سنگلاخ راستوں سے گزر کر جنگلوں میں سو کر دھوپ کی شدت کو برداشت کر کے سردی برداشت کر کے اپنے خون کے نذرانے دے کے اس ملک کی بنیادوں کو سینچ کر آج ہم تک پہنچایا. اور ہم کیا کر رہے ہیں کوئی بھی اٹھے تو شہیدوں کی نشانیوں کو پامال کر دے اور ہم غیور پاکستانی آرام سے سو رہے ہیں. آج یوم سیاہ ہمارا یہ پیغام ہے پلیٹ فارم اس پاک سول سولجر آرگنائزیشن کے پلیٹ فارم سے یہ ہم پیغام دیتے ہیں خدا را
अल्लाह उसको निस्तो नाबूद करे जो पाकिस्तान की उन शहदा की निशानियों को पमाल करने आया, और जो शहदा की निशानियों की तरफ जिन्होंने अपने नजस आलूद प्रोपोगंडा करने के खिलाफ जो उठा, अल्लाह उनको निस्तो नाबूद फरमाए। वस्सलाम। नसीम जाफरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं तमाम दीपालपुर गैर अवाम, हमारा सिविल सोल्जर पूरा टीम को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। ख़वातीन का जितना भी हमारा वर्करान है, उहदेदारान है, सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज 9 मई जो सानिया, ये हम कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे ज़ेर क़यादत पाक सिविल सोल्जर पूरा पाकिस्तान में निकला है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पाक सिविल सोल्जर ने हमेशा किरदार अदा किया। मेरा प्यारा भाई किसी तारीफ को मोहताज ने चौधरी आदिल साहब आ गया था। माशाल्लाह पूरा दीपालपुर जानता है, पूरा पाकिस्तान जानता है। पहले तो मैं तमाम बहनों को और जितना हमारा वर्करान है, जितना हमारा उहदेदारान है, हमारे गैर अवाम तहसील दीपालपुर, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि हमेशा तहसील दीपालपुर ने मेरा साथ दिया। जहाँ मुतासिरून हो, जहाँ पे कोई भी वाक़या, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा साथ शाना बशाना करा रहा है। क्योंकि मैं जितना भी करूँ फिर भी मैं अपना दीपालपुर अवाम का मैं शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान फौज जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। मेरा पाकिस्तानियों, क्योंकि आज मेरे ज़ेर क़यादत अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया दौर है, आप लोग देख सकते हैं कि पाक सिविल सोल्जर पूरा पाकिस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ज़ेर क़यादत रैली निकला है। और हमेशा हमारा पाक सिविल सोल्जर ने हर मैदान में, हर प्लेटफॉर्म में अल्हम्दुलिल्लाह हमने फौज को साथ दिया, और हम फौज के साथ प्यार करने वाला हमारा इदारा है। मेरे दोस्तों, मेरे पाकिस्तानियों, क्योंकि 9 मई का वाक़या ये हम कभी भी नहीं बोल सकते। ये जैसा आदिल खान साहब ने बोला है कि ये शोहदा का खून से ये पाकिस्तान बना हुआ है, ये याद रख ले, क्योंकि ये जो भी कुछ हासिल करते हैं, बगैर शोहदा में कोई चीज़ हासिल नहीं हो सकता है। मेरे पाकिस्तानियों, हमारा फौज आप लोग देख रहे हैं कि रोज लाशें उठाने वाला हमारा फौज है। मेरे दोस्तों, हमारा फौज रोजाना शोहदा उठाने वाला फौज है। अफसोस हम कैसे कौम है कि अपना फौज को बुरा भला बोल के किसी के कहने पे, किसी कोई भी हो, वो सियासी हो, वो गैर सियासी हो, वो कोई तंजीम हो, कोई भी हो, लेकिन हम किसी को इजाजत नहीं देंगे कि हमारा फौज के खिलाफ कोई भी भूकेंगे, क्योंकि हमारा पाक फौज हमारा इस मुल्क का असास है। मेरे दोस्तों, अफसोस आप लोगों ने देखे और मुल्कों में फौज नहीं है, तो उसका असर जरा जाके चेक करें। फलस्तीन देख, लुबनान देख, जहाँ जहाँ भी फौज नहीं है, तो आप लोग उसका असर देख लो। अफसोस मेरे पाकिस्तानियों, किसी का बातों भी नहीं आ जाए। अपना पाक फौज का कदर जाने, अपना तमाम इंटेलिजेंस इदारों का कदर जाने, अपना पुलिस डिपार्टमेंट का कदर जाने। यकीन करो, वरना खुदा न खासा हमारा फौज नहीं होगा तो पाकिस्तान भी आगे नहीं रहेगा। ये मेरे दोस्तों, ये पाकिस्तान ये सियासतदान नहीं बचा सकते, ये पाकिस्तान इसका अवाम बचा सकता है, और ये पाक फौज बचा सकते हैं। मेरे तमाम अवाम से अपील है कि अपना फौज को साथ दे, अपना फौज के साथ मोहब्बत करे, अपना इदारों के साथ मोहब्बत करे। बहुत शुक्रिया, क्योंकि मैंने उखाड़ा भी जाना है, वहाँ भी हमारे लिए। और मैं फिर दोबारा अपना पंजाब पुलिस का शुक्रिया अदा करता हूँ, 122 वाला का शुक्रिया अदा करता हूँ। और अच्छा, क्योंकि मेरे पहले तरजीह होंगे, जिस तरीके से सियासतदानों ने मजहबी लोगों के बांटे, इंशाल्लाह पाक सिविल सोल्जर के पास मसीह बिरादरी बहुत बड़े तादाद में पाकिस्तान में, हिंदू बिरादरी मेरे पास है, सिख बिरादरी मेरे पास है, और इंशाल्लाह सबसे पाक सिविल सोल्जर ज्यादा तरजीह इंशाल्लाह ये याद रख ले, इकलियती को इंशाल्लाह देंगे। मैं मसीह बिरादरी को भी शुक्रिया अदा करता हूँ। हाजी साहब, आपने जो है ना हमेशा हमारा साथ दिया, बहुत शुक्रिया।